المستقيم. اللهم إني أسألك من فجية الخير وأعوذ بك من فجية الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن أحد بكل شيء من شر نفسي من شر أنت أخذ بنفسيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا أيها اليوم برحمتك نستغيث أعوذ بك نستجير أصل لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من كبر الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي ومحفظ بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك لو كان من تحتي. اللهم أنت أخرجتني وأنت تهديني وأنت تظلمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تهديني وأنت على كل شيء قدير. اصبح على كتب الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ولدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتبع إبراهيم حيث مسلم وكان مشركين. بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح توفيقنا والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وقوله. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أصلح بي من نعمة أو من خلقك بك ولم شريك لك فلك الحمد والشكر لذلك. سبحان الله وبحمده عدد آخره ورضا نفسي وزنة عرش ميدان كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد آخره ورضا نفسي وزنة عرش ميدان كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد آخره ورضا نفسي وزنة عرش ميدان كلماتي. سبحان الله العظيم وبحمده عدد آخره ورضا نفسي وزنة عرش ميدان كلماتي. سبحان الله العظيم وبحمده عدد آخره ورضا نفسي وزنة عرش ميدان كلماتي. الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله عدد ما خلق السماء. سبحان الله عدد ما خلق الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق السماء. الحمد لله عدد ما خلق الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق السماء. الله أكبر عدد ما خلق الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له له القول الحميد يمد على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له له القول الحميد يمد على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له له القول الحميد يمد على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على ما تنعم الله صلاة وسلام دائما بدم الله وعلى آله وصحبه عند كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على ما تنعم الله صلاة وسلام دائما بدم الله وعلى آله وصحبه عند كل ذرة مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على المانع من الله صلاة وسلام دائمين يمتلأ الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى فعل بمعنى أضبط لما لبثوا للبثهم muta'alliqun bima ba'dahu amadan ghayatan. Suratul Kahfi ayat yang ke-11. Fadarabna ala adhanihim. Di pelajaran yang lalu sudah kita sampaikan, fadarabna ala adhanihim, maka kami pun kata Allah menutup atas telinga-telinga mereka, yakni ashabul kahfi. Maksud kami tutup telinga mereka, yakni pendengaran mereka adalah yaitu anamnahum, kami tidurkan mereka. Fil kahfi, di dalam goa itu, sinina adadan, itu bertahun-tahun lamanya. Ma'dudatan, jumlah hitungannya itu bertahun-tahun, sekitar 309 tahun. Tsumma ba'atsnahum, kemudian setelah berlalu bertahun-tahun lamanya, 309 tahun, kemudian ba'atsnahum, maka kami bangkitkan mereka lagi. Maksudnya apa dibangkitkan? Ayqaznahum, yaitu kami bangunkan mereka lagi, dibangunkan. Lina'lama, agar kami tahu, kata Allah, ilma musyahadatin, dengan ilmu yang jelas, maksudnya dengan pengetahuan yang nyata. Ya Allah itu maha tahu sebenarnya, cuman supaya jelas kami tahu ayyul hizbaini, siapa di antara dua kelompok itu, al-fariqaini, yakni dua golongan, al-mukhtalifaini, yang saling berselisih, fi muddati lubthihim, pada masa berdiamnya mereka di dalam goa itu. Karena seperti yang dijelaskan di ayat lain, setelah mereka dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka terbagi menjadi dua kelompok dalam menghitung masa waktu mereka tidur. Di dalam ayat yang selanjutnya, qala qailum minhum kam labithtum, qalu labithna yawman aw
ba'da yaumin. Kan begitu. Seorang di antara mereka mengatakan, kam labithtum, berapa lama sih kalian menetap di gua ini? Qalu, mereka mengatakan, labithna yauman aw ba'da yaumin. Kita di sini menetap hanya sehari atau hanya sebagian hari saja, nggak nyampe sehari. Paling berapa jam? Padahal 300 tahun lebih. Mereka mengira mereka hanya 1 hari di dalam goa. Kita tidur cuma sehari. Bahkan ada yang mengatakan ba'da yaum, nggak nyampe sehari, paling berapa jam. Nah, ini ada 2 kelompok yang saling berselisih. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan enggak, cuman setengah hari atau beberapa jam saja. Nah, sengaja kata Allah Subhanahu wa taala kami bangunkan mereka dalam keadaan berselisih pendapat. Ayyuhum ayyul hizbaini, siapa di antara 2 golongan ini, al-fariqaini, 2 kelompok al-mukhtalifaini yang saling berselisih fi muddati lubthihim, di dalam masa berdiamnya mereka di goa, ahsa, yang paling bisa menghitung. Ahsa di sini bukan isim tafdhil tapi fi'lun kata beliau. Ahsa itu makna adalah fi'lun, yakni fi'il madhi. Ahsa yuhsi ihsa'an, yang artinya menghitung. Siapa sih yang bisa menghitung di antara 2 kelompok itu? Bimakna adbata, bimakna adbata. Jadi makna ahsa di situ menghitung artinya adbat. Adbat itu yang paling tepat hitungannya. Siapa di antara 2 kelompok yang saling berselisih pendapat dalam masa mereka menetap di goa, siapa yang paling ahsa, yang paling bisa menghitung, atau paling adbata, paling tepat hitungannya. Menghitung apa? Lima labithu ay lilubthihim muta'alliqun bima ba'dahu amada ghayatan. Menghitung 5 labithu itu maknya masdariyah. Maka labithu fi'il madhi yang ada di setelahnya ditakwil menjadi masdar. Jadi takdirnya adalah lilubthihim. Artinya siapa yang paling tepat hitungannya bagi masa waktu menetapnya mereka di goa. Lilubthihim itu takwilan dari kalimat 5 labithu. Yani makna 5 labithu lilubthihim, bagi berdiamnya mereka di goa. Nah, jar majrurnya ini lagi muta'alliqun bima ba'dahu, berta'alluq dengan kalimat yang ada di setelahnya, yaitu kalimat amadan yang bermakna ghayatan, itu puncak masa waktunya. Amadan itu masa atau puncak ujung waktu mereka dari sejak tidur sampai bangun, berapa lama itu. Jadi kalau kita susun dengan susunan yang sudah ditakwil, bunyinya begini: ayyul hizbaini ahsa amadan lilubthihim, begitu. Karena amadan ini menjadi maf'ul bihnya ahsa. Jadi susunan yang sudah ditakwil begini bunyinya: ayyul hizbaini ahsa amadan lilubthihim. Siapa di antara 2 kelompok yang saling berselisih, antara yang mengatakan lamanya sekian dan yang mengatakan sekian, siapa di antara mereka yang paling tepat amadan menghitung masa waktu atau ujung puncak dari tidurnya mereka, lilubthihim, atau bagi menetapnya mereka di dalam goa itu. Begitu. Nahnu naqussu. Jadi Allah menceritakan di dalam peristiwa ini, setelah terbangun mereka saling berselisih pendapat. Siapa sih yang paling benar? Nahnu naqussu, kami, kata Allah, naqussu, menceritakan, mengisahkan, yaitu naqra'u, membacakan, alaika, atas kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum, berita tentang mereka Ashabul Kahfi itu, bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu ai bis sidqi, dengan kejujuran. Tidak ada
yang direkayasa. Tidak ada yang fiktif. Semua yang saya ceritakan kepadamu ini, wahai Muhammad, adalah benar. Kami akan kisahkan kepadamu tentang berita mereka dengan sebenar-benarnya. Innahum, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu, fityatun, adalah sekelompok anak muda. Amanu, yang beriman, birabbihim, dengan Tuhan mereka. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah maka di i'rab menjadi naat atau sifat. Makanya kalimat amanu di situ menjadi naatnya fityatun. Berarti amanu jumlah fi'liyah ada di mahal rafa karena menjadi naatnya fityatun. Jadi artinya sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah fityatun, sekelompok anak muda, amanu, yang beriman, birabbihim, dengan Tuhan mereka. Karena mereka beriman dengan Tuhan mereka, yaitu Allah, wazidnahum huda, dan kami pun tambahkan kepada mereka petunjuk. Orang yang beriman itu akan terus ditambah oleh Allah Ta'ala bagi mereka petunjuk. Kemudian apa? Warabatna ala qulubihim, dan kami ikat atas hati mereka. Maksudnya diikat itu apa? Yaitu qawwainaha ala qaulil haqqi, yaitu kami kuatkan hati-hati mereka ala qaulil haqqi, atas perkataan yang benar, sehingga mereka tidak takut dengan ancaman raja mereka yang zalim, sehingga mereka tidak takut untuk mengucapkan kebenaran dan menyuarakannya. Karena apa? Pertama, mereka beriman. Yang kedua, Allah tambahkan hidayah ke dalam hati mereka. Yang ketiga, rabatna ala qulubihim, qawwainaha, kami kuatkan hati mereka, kami ikat hati mereka sehingga menjadi kuat, ala qaulil haqqi, atas mengatakan kebenaran, atas mengutarakan kebenaran. Bagaimana ceritanya? Idz qamu baina yaday malikihim, ketika mereka berdiri di hadapan raja mereka, laqad amarahum bis-sujudi lil asnam, dan sungguh raja mereka itu menyuruh mereka untuk sujud kepada berhala, karena memang mereka menyembah berhala. Sehingga Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang beriman ini, pun disuruh oleh raja itu dengan paksa untuk menyembah berhala-berhala itu. Apa reaksi mereka? Karena hati mereka sudah dikuatkan oleh Allah ala qaulil haq, atas mengucapkan yang hak. Apa kata mereka? Faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami itu Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Dia Tuhan di langit dan dia juga Tuhan di bumi. Lan nad'u'a min dunih, tidak akan pernah selama-lamanya kami berdoa daripada selainnya, ai ghairihi, yakni selainnya Allah. Masa kami disuruh berdoa kepada berhala-berhala ini? Mustahil, wahai raja, tidak mau. Kami punya Tuhan yang maha hebat, pemilik langit dan bumi. Patung ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, jangankan mengabulkan doa. Bicara saja tidak bisa, mendengar saja pun tidak, jangankan doa. Dia sendiri tidak dapat menghilangkan debu yang menempel di hidungnya. Bagaimana bisa menghilangkan kesulitan dan permasalahan kita? Patung ketika terkena debu, dia tidak bisa menghilangkan debu itu. Debu yang ada di tubuh patung-patung dan berhala itu saja mereka tidak bisa menghilangkannya.
Apalagi kesusahan, permasalahan dan kesulitan kita-kita ini. Berhala-berhala itu dirawat dan dibersihkan oleh para orang-orang yang ditugaskan merawatnya. Iya. Bukan mereka sih yang sanggup merawat diri mereka, karena mereka benda mati, jamadat, benda mati. Mana mungkin bisa mengabulkan doa. Begitu mereka dengan tegas dan berani menantang kehendak raja mereka yang menyuruh mereka untuk berdoa kepada berhala itu, untuk menyembah berhala itu. Tidak, kata mereka, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami itu pemilik langit dan bumi. Apa jawabnya? Lan nad'uwa dunihi ay ghairihi. Pantang, tidak akan pernah kami berdoa selain daripada Allah. Kami hanya meminta kepadanya. Tidak akan kami menyekutukannya dengan makhluk-makhluk berhala patung-patung ini. Siapa yang kami sembah ini, kami berdoa kepadanya, tidak kepada selainnya. Ilahan, dialah Tuhan. Itu tadi Rabbus samawati wal ard tadi. Dialah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhala-berhala ini. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kami mengatakan jika begitu, jika kami menyembah atau memohon kepada selain Allah, berarti kami mengatakan syatata. Apa syatata? Ay qaulan dza syatatin. Itu perkataan yang syatat. Apa syatat itu? Ay ifratin, yang berlebihan. Sungguh jika kami berdoa meminta kepada patung-patung ini, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang berlebihan. Fil kufri, di dalam kekufuran. Sangat kafir sekali kami kalau mengucapkan kalimat itu kepada Allah, kepada berhala-berhala itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan dza syatatin ifratin, ini perkataan yang berlebihan, sangat di dalam kekafiran. Kafir kalau kayak gitu. Inda'auna ilahan, jika kami berdoa memohon kepada Tuhan ghairallahi, selain Allah. Fardhon, maksud fardhon itu umpamanya, begitu. Umpamanya kalau kami tetap memohon berdoa kepada berhala-berhala ini atau kepada yang lainnya selain dari Allah, berarti kami mengucapkan perkataan yang sangat berlebihan di dalam kekufuran. Fardhon, umpamanya kalau seperti, ya tentunya mereka tidak mengucapkan itu. Fardhon saja, sekiranya kami mengucapkan itu, ya berarti kami melakukan kekufuran yang sangat berlebihan. Gak mau kami, kata mereka. Padahal raja ini sudah banyak membunuh orang-orang yang tidak mengikuti kemauannya, orang-orang yang menentang kehendaknya, dibunuh, dihukum. Tapi mereka ashabul kahfi, fityatun amanu bi rabbihim, sekelompok anak muda yang sudah beriman dengan Tuhan mereka, tidak takut. Begitulah orang-orang yang sudah beriman, kalau sudah kuat hatinya, mereka tidak akan pernah takut melawan kebatilan. Sebagaimana dulu penyihir Fir'aun yang takluk di tangan Nabi Musa. Mereka beriman setelah itu kepada Nabi Musa. Diancam oleh Fir'aun untuk dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Mereka tidak takut. Kami tetap beriman dengan Allah, Tuhannya Musa. Begitu. Yang seperti ini di akhir zaman sudah mulai berkurang. Ya. Pertanda iman yang kuat itu sudah mulai melemah. Ya, itu pasti terjadi. Tapi jangan sampai kita yang menjadi
aktornya. Jangan sampai kita yang mengalami itu. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir zaman dua yang akan menimpa umat ini. Pertama adalah al-wahan. Yang kedua adalah karahiyatul maut. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ini penyakit umat di akhir zaman. Wahan, cinta kepada dunia. Terus apa lagi? Wa karahiyatul maut, yaitu takut dengan kematian. Takut dengan kematian. Ini menunjukkan iman orang yang ada di akhir zaman tidak seperti iman orang-orang yang terdahulu. Merosot drastis, menurun jauh 90 derajat. Alhamdulillah, ayo kita buat iman kita, perkuat yakin kita. Haulai mereka mubtadaun, haula ini jadi mubtada. Qaumuna adalah qaumuna, haulai qaumuna, mereka kaum kami itu. Nah, qaumuna di sini jadi atfu bayan, ataf bayan. Atau bisa dijadikan badal. Ataf bayan dengan badal itu hampir sama. Kan haula syarat. Qaumuna jadi musyar ilaih. Musyar ilaih itu biasanya adalah atba bayan atau badal. Hadzal kitabu li Zaidin. Hadzal kitabu, hadza kan isim isyarah mubtada fi mahalli raf'in mabniun 'ala sukun. Al kitabu jadi musyar ilaihnya, berarti i'rabnya adalah badal. Kitab ini kitab sama saja. Adalah li Zaidin, milik Zaid. Nah, sama seperti ini nih. Haula'i qaumuna. Mereka kaum kami itu, kata Ashabul Kahfi, ini ataf bayan. Ittakhadhu. Nah, ini khobarnya nih. Khobarnya haula tadi. Haula kan mubtada, isim isyarah. Qaumuna jadi badalnya atau ataf bayannya. Haula'i qaumuna, mereka kaum kami itu ittakhadhu telah menjadikan min dunihi daripada selainnya Allah alihatan, tuhan-tuhan yang banyak. Bukan ilahan tapi alihatan, jamaknya ilah. Berarti punya Tuhan tidak satu, banyak. Banyak punya Tuhan mereka. Laula, kata Ashabul Kahfi, laula ay halla. Artinya apa? Halla, tidakkah ya'tuna mereka itu mendatangkan alaihim atas mereka, ya bisa mereka itu mendatangkan bisultanin mubin. Apa? Bisultanin bayyin, dengan kekuatan yang nyata. Maksudnya apa? Ai bihujjatin zahirin, dengan membawa argumentasi, hujjah, dalil atau alasan zahiratin yang jelas. Mereka menuhankan berhala-berhala. Bisa enggak mereka, kata Ashabul Kahfi, kaum kami yang kafir-kafir itu mendatangkan hujjah atas penyembahan mereka itu dalam menyembah berhala? Maksudnya apa? Bihujjatin zahirah, yaitu dengan membawa hujjah yang nampak. Artinya nggak mungkin bisa orang yang disembahnya itu adalah Tuhan-Tuhan yang batin. Makanya la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah adalah la ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan yang sebenar-benarnya. Illallah fil wujud, di wujud alam semesta, illallah kecuali Allah. Berarti keluar dari kalimat la ma'budu bihaq, tidak yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujud kecuali Allah, berarti ada juga yang disembah tapi bukan bihaqqin, melainkan bil batil. Ada juga Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah
tapi bil batil atau bi batilin, dengan kebatilan. Artinya tidak hak, tidak benar, dan itu tidak bisa dinafikan. Memang kenyataannya begitu. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah ruh, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, begitulah seterusnya. Ada yang menyembah berhala-berhala, pohon-pohon. Nah, itu namanya ma'bud, tapi bibatil, bukan bihaq. Tuhan juga menurut mereka orang-orang kafir yang disembah, tetapi dengan jalan yang batil, bukan dengan jalan yang hak. Sementara kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang ma'budun bihaqqin fil wujud, zat yang disembah dengan sebenar-benarnya di wujud alam semesta ini. Faman azlamu ay la ahada azlamu. Maka siapakah yang paling zalim? Maksudnya tidak ada yang paling zalim mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang mengada-ngada atas Allah itu kadziban, akan kebohongan. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengadakan kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan sebab apa mereka itu dikatakan sebagai orang yang mengadakan kebohongan kepada zat Allah? Binisbati syariki ilaihi ta'ala. Itu baknya bak sababiyah namanya. Binisbati, dengan sebab menyandarkan syarik, sekutu, ilaihi, kepadanya Allah Ta'ala. Padahal kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, dia adalah maha esa, maha satu, maha tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, mereka orang-orang kafir itu menyandarkan syarik, sekutu, ilaihi, kepadanya ta'ala, Allah Ta'ala. Ini tidak ada kezaliman melebihi itu. Makanya akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah. Zina dosa besar, riba dosa besar, durhaka kepada orang tua dosa besar, banyak mencuri dosa. Tapi menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, itu adalah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah nyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan ampuni kesyirikan terhadap zatnya, dan Allah bisa saja mengampuni yang di bawah daripada dosa syirik. Orang yang dulunya penzina bisa saja diampuni Allah Ta'ala dosanya kalau dia bertobat. Orang yang dulunya suka minuman keras, dosa besar itu, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah bisa ampuni dosanya. Orang yang dulunya pernah durhaka kepada orang tua, dosa besar, lalu kemudian dia bertobat, minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tuanya, menyesali perbuatannya yang telah lalu, bisa saja Allah ampuni dosanya. Orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, dosa besar, qatlun nafs. Tapi kalau dia bertobat dan melaksanakan syarat-syarat taubatnya dengan benar-benarnya, Allah bisa ampuni dosa. Tapi orang musyrik, orang yang murtad, orang yang kafir, selama ada di dalam kekafirannya, Allah tidak akan ampuni dosanya. Orang kafir tadi beristighfar setiap hari 1.000.000 kali, tetap tidak diampuni sama Allah. Musyrik dia. Orang kafir yang murtad ini, kalau kembali lagi ke Islam, semua amal ibadahnya nggak ada lagi. Kembali ke Islam, nol lagi amal ibadahnya. Dosanya tetap ada. Amal ibadahnya aja yang nol, hangus. Dosanya tetap ada, nggak hangus. Nah, kalau dia kembali ke Islam, lalu kemudian taubat yang sebenar-benarnya, tidak melakukan kesyirikan lagi, tidak mengulangi kemurtatan lagi. Ini mufassir yang menjelaskan kepada kita, ahli tafsir ini. Kalau bukan karena mufassir, kita nggak ngerti.
Karena ayat-ayat ini kadang tidak ada titik komanya. Kalau Rasulullah langsung paham, karena Jibril langsung yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun mereka paham. Karena apa? Rasulullah langsung yang mengajarinya. Jadi tidak perlu ditafsirkan seperti sekarang Al-Qur'an di zaman itu. Tapi kalau di zaman sekarang harus ditafsirkan. Kalau kita membaca ayatnya langsung man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa idh i'tazaltumuhum ma ya'buduna illallah. Langsung. Kok langsung ada kalimat wa idh i'tazaltumuhum? Siapa yang mengatakan ini? Nah, dijelaskan oleh Al-Mufassir. Apa kata beliau? Qala ba'dul fityati li ba'dhin. Perkataan ini adalah dikatakan oleh sebahagian anak muda dari kalangan Ashabul Kahfi itu di ba'dhin bagian yang lainnya. Jadi ini isi perkataan sebahagian Ashabul Kahfi itu kepada teman-temannya. Qala ba'dul fityati li ba'dhin. Berkata sebahagian anak muda itu, yakni Ashabul Kahfi, li ba'dhin bagi sebahagian yang lainnya, yakni kawan-kawannya. Apa? Wa idh i'tazaltumuhum, ketika kalian menjauhi mereka. Siapa? Kaumuna tadi, kaum kita tadi, Raja Dkianus dan pengikut-pengikutnya yang semuanya itu musyrik, menyembah berhala. Kalian kan sudah menjauhi mereka. Wa ma ya'buduna, dan apa saja yang mereka sembah, yakni patung-patungnya, illallah, yang selain Allah. Kan kalian jauhi sudah tuh mereka, peribadatan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Fa'u ilal kahfi. Kalau gitu, ayo berlindunglah kalian semua ilal kahfi, ke dalam goa. Ini sebelum mereka masuk goa ya. Ayo cepat berlindung ke dalam goa. Kalau enggak kita dibunuh nanti. Ini raja pasti sudah merencanakan yang tidak baik kepada kita nih. Karena kita menantang perintahnya. Tidak mau ikut dalam agama mereka. Tidak mau ikut turut serta menyembah berhala-berhala bersama mereka. Ayo, fa'wu, ayo cepat berlindung kalian semua. Kita semua berlindung. Ilal kahfi, ke dalam goa. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Tenang saja. Yansyur lakum, pasti akan menyebarkan untuk kalian rabbukum, oleh Tuhan kalian, mir rahmatihi, daripada rahmatnya. Tenang, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan, tenang, Tuhan kita bukan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berdiri mengatur urusan alam semesta. Kan lakum, bagi kalian, kita semua, mir rahmat min amrikum, daripada urusan kalian ini, yaitu dalam upaya melindungi melarikan diri dan melindungi jiwa dengan bersembunyi di balik goa. Allah tahu, Allah akan persiapkan bagi kalian daripada urusan kalian ini mirtaqa, yaitu perbekalan. Tenang, kalian jangan mikirkan nanti kalau saya berlindung dalam goa makan apa. Jangan pikirkan itu. Allah yang akan atur semuanya. Ini perkataan orang yang beriman begitu. Tawakalnya kuat. Kalau kita kan uang sedikit aja berkurang, ini apa kena deh? Belum kena kisan hari raya, nah kadang kita tukar kena. Minyak goreng naik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu itu kuat imannya. Udah, jangan takut, jangan pikirkan. Pasti kalau kita berlindung karena Allah, Allah akan berikan kepada kita mirfaqa, bantuan, pertolongan, perbekalan. Balik boleh dibaca wa yuhayyi lakum amfaqa atau wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa. Apa arti tartafiquna bihi? Arti mirfaqa itu adalah ma tartafiquna bihi, sesuatu yang kalian bawa bersama kalian. Rifqah itu, rafiq itu kan pendamping. Kalau orang mau bepergian pasti didampingi oleh perbekalan. Jadi ma tartafiquna bihi, sesuatu yang akan kalian bawa bersama, ghadain wa asya'in, baik itu daripada makan siang ataupun makan malam. Jangan khawatir.
Allah diam di sarangnya saja bisa bertahan hidup lama. Laba-laba tuh paling pengolernya makhluk itu, tapi dia kuat tawakalnya. Dia cuma bikin sarang, dia nanti ada lalat lah, ada nyamuk lah, makan, ntar diam lagi, datang lagi lalatnya, makan lagi, nggak pernah kelaparan laba-laba. Kalau laba-laba saja bisa diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, padahal dia adalah binatang, apalagi kita manusia. Asal tawakalnya kuat dan kita tetap terus di jalan Allah. Ini bukan karena tawakal, memang pengoler, kadahapun begawi. Sudah kada begawi, beribadah kada, sembahyang kada, baca Quran kada, hendak minta rezeki dari Allah. Mimpi kamu. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru bit tasydidi wat takhfifi. Dan engkau akan melihat matahari itu idza tala'at, apabila matahari itu kamu lihat apabila ia terbit, tazawaru. Boleh dibaca bit tasydidi tazawaru, boleh, tazawaru boleh, atau wat takhfifi tazawaru. Ada qiraatnya itu memang. Jadi boleh membacanya idza tala'at tazawaru atau idza tala'at tazawaru. Maknanya apa? Tamilu. Artinya engkau akan lihat matahari itu apabila terbit, maka ia tamilu, condong an kahfihim, daripada goa mereka. Artinya tidak mengenai mulut goa. Kemana condongnya? Dzatal yamini, ke arah kanan. Maksudnya ke arah kanan itu kanan kita ketika menghadap goa. Jadi ke arah kanan. Kalau terbit matahari, matahari kan terbit di sebelah timur. Matahari terbit di sebelah timur, kanan goa berarti mengarah ke timur. Jadi kalau terbit matahari itu tidak mengenai mulut goa, berarti mulut goa ini menghadap ke selatan, sana barat tempat terbenamnya matahari, sana timur tuh matahari timbul terbit, di sana selatan, di sini utara, ya. Di sebelah barat namanya barat laut, setelah itu selatan, setelah selatan ada lagi barat daya, setelah itu baru timur, tenggara, setelah tenggara apa lagi? Utara, setelah utara baru timur lah laut, baru kemudian ufuk timur. Nah, mulut goa ini kira-kira menghadap ke selatan sana. Jadi setiap matahari terbit dia condong daripada permukaan goa, artinya tidak masuk ke dalam mulut goa, sehingga tubuh Ashabul Kahfi tidak terkena matahari. Tidur mereka pun tidak terganggu. Kalau kita tidur seperti ini, mulai malam tadi tidur di sana tuh, iya enak. Pas matahari terbit, pas bangun silau. Ashabul Kahfi tidak kena cahaya matahari. Setiap engkau akan melihat apabila matahari itu terbit, dia akan condong an kahfihim, dari goa mereka, tidak akan kena. Dzatal yamin, di sebelah kanan, ai nahiyatahu, yaitu di arah kanan, kanan mulut goa. Kanan itu maksudnya kalau kita berhadapan menghadap goa, sebelah kanan kita itu kanan goa namanya. Wa idza gharabat, dan apabila matahari terbenam, taqriduhum dzata himali. Taqriduhum artinya tatrukuhum, maka matahari itu meninggalkan mereka, maksudnya terbenam ke ufuk barat. Dzata shimal, ada di sebelah kiri mulut goa. Ada di sebelah kiri mulut goa. Wa tatajawazu, dan matahari itu pun melewati mereka, menjauh anhum, dari mereka, melewati daripada mereka. La tusibuhum albattata, maka matahari tidak mengenai mereka albattata, sama sekali. Wahum fi fajwatim minhu, sedangkan mereka berada di tengah-tengah daripada goa. Fajwah itu di tengah-tengah, makanya ditafsirkan di sini muttasi'in minal kahfi, yaitu di bahagian yang luas dari goa itu. Biasanya di bahagian yang luas itu di tengah-tengah goa. Jadi mereka berbaring tidur di bahagian yang luas dari dalam itu, di tempat yang luas minal kahfi, dari dalam goa. Yanaluhum bardurrih, dan mengenai mereka dinginnya angin.
wa nasimuha, dan hembusannya yang sepoi-sepoi. Wah, kalau sudah kayak gimana tidak nyenyak tidur. AC alam itu. AC alam, anginnya datang, nasim lagi. Nasim itu sepoi-sepoi. Ya, kalau nasim itu angin yang berhembus sepoi-sepoi, bukan riyah. Kalau riyah itu angin tornado itu, mental yang dikena riyah. Asyadida, ar-riyahu syadida, itu angin puting beliung gitu. Ini nasim. Nasim itu sepoi-sepoi. Wah, jadi di mulut gua itu datang angin dingin sepoi-sepoi. Wah, lebih nikmat daripada AC itu. AC alam, alami itu. Gimana nggak nyenyak tidurnya? Nggak kena matahari, angin setiap saat berhembus sepoi-sepoi. Wah, enak banget. Itu 309 tahun nggak ngerasa tidur. Terasa baru sehari. Subhanallah. Begitulah Allah Ta'ala muliakan orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, jadi orang yang beriman itu selalu nyaman, istimewa, dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Jangan takut. Dzalika min ayat, dzalika al-madhkuru min ayatillahi. Itu yang disebutkan tadi adalah daripada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dalaili qudratih, yaitu petunjuk-petunjuk kekuasaannya Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad, maka dia pasti akan mendapat petunjuk itu. Dia ada di dalam kebenaran. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyam mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajid lahu waliyyam mursyida, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan untuknya itu waliyan, seorang penolong, mursyida, yang akan membimbingnya. Makanya mintalah terus kepada Allah Ta'ala petunjuk. Kalau sudah Allah beri petunjuk, maka kita pasti ada di jalan yang benar, muhtad. Tapi kalau sudah disesatkan oleh Allah wal'iyadzubillah, maka dia selama-lamanya akan tersesat dan tidak ada siapapun yang bisa menolongnya atau menuntun, membimbing, gak ada. Kalau memang orang itu ditakdir sesat, naudzubillah. Makanya kita di dalam sholat 5 waktu selalu membaca doa suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah jalan yang lurus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada zat yang memutar balikkan hati agar ditetapkan hati ini atas agamanya. Maka minta terus hidayah kepada Allah. Innakum ya ibna Adam, ya bani Adam, innakum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, innakum dhalluna, sesungguhnya kalian itu tersesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepada saya. Allah terbuka, tinggal aja lagi yang minta. Kalau sudah minta hidayah sama Allah, akan Allah Ta'ala berikan kepada kita, ahdikum, aku akan beri hidayah kepada kalian. Di mana kita akan mendapatkan hidayah itu? Ya di tempat-tempat baik, di tempat-tempat mulia seperti saat ini. Kalau ingin dapat hidayah, ya hadir di tempat-tempat semacam ini. Majelis ta'lim, majelis pembacaan tafsir Al-Quran, majelis yang di dalamnya diadakan zikir bersama, wirid, baca wirid bersama, sholat berjamaah. Disitulah gudang hidayah. Kalau mau dapat, Allah Ta'ala suruh fastahduni, ayo minta hidayah sama saya, ayo cari hidayah itu kepada saya. Ya nggak mungkin kamu mencarinya di pasar, nggak mungkin kamu mencarinya di meja terombol, nggak mungkin kamu mendapatinya di warung jablay. Nggak ada hidayah di sini nih hidayah. Di tempat-tempat mulia, di masjid ada hidayah di situ. Ahdikum, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Wa tahsabuhum law ra'aitahum ayqadha ay muntabihina li anna a'yunahum munfatihatun jam'u yaqidin
Aiqad itu jamaknya yaqid bikasril qaf, yaqid. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-18 ya. Pada hari Sabtu berarti. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, pelajaran kita mulai hari Ahad, Senin, Selasa sampai Rebu. Bukan libur sih. Hari Kamis tetap ada, tapi di Masjid Al-Ikhlas. Itu tugas ulun hari Kamis di Masjid Al-Ikhlas. Setelah sholat subuh juga. Besok berarti. Nah, jadi hari Kamis kita kalau tetap ingin berhadir pindah tempat di Masjid Al-Ikhlas. Mungkin pembahasannya di situ bukan tafsir, pembahasan yang lain. Nanti kita lihat apa kira-kira yang pas untuk dibahas. Dan hari Jumat tentunya kita libur, hari Sabtu juga masih libur. Hari Ahad nanti kita akan sambung lagi tafsir suratul Kahfi ayat yang ke-18 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan berkahi sisa-sisa umur kita ini, juga berkahi semua yang ada pada kita, keluarga, harta benda dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan Allah taala kuatkan iman kita, Allah Ta'ala kuatkan yakin kita, dan Allah Ta'ala kuatkan agama kita, sehingga kita hidup dalam keadaan muslim, mukmin, meninggal juga dalam keadaan muslim, mukmin. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.